പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധത്തിൽ നിർത്തിവെച്ച സഭാ നടപടികൾ പുനരാരംഭിക്കുകയാണ്. പാർലമെന്ററി കാര്യമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു സംസാരിക്കുന്നു. ഇരു സഭകളും നേരത്തെ പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തിൽ മുങ്ങി തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു. നിർത്തിവെച്ച സഭാ നടപടികൾ പുനരാരംഭിക്കുകയാണ്. इसका मतलब सब समझ जाते हैं कि आप चर्चा से भागना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जितना लंबा हो, जितना बोलना चाहता है, 1 दिन 2 दिन लीक पेपर देश भर में जितने राज्यों में आज तक पेपर लीक हुए हैं सबका सब चर्चा हो जाए और सरकार ने क्या कदम उठाया है उसको लेकर के भी पूरा देश के सामने में हम बताना चाहते हैं। इसलिए फिर से हम आंदोलन करना चाहते हैं। आज एनडीए के सारे साथियों ने प्रदर्शन भी किया, मांग किया कि तुरंत नीट पेपर लीक पर चर्चा हो और देश भर में अध्यक्ष महोदय ये कोई सरकार कोई पार्टी का विषय नहीं है। आज तक जितने राज्यों में पेपर लीक हुए हैं, किसी भी एग्जाम का पेपर लीक हुए हैं, सबके लिए चर्चा होना अत्यंत आवश्यक है। हम इसमें राजनीति ना करें, एकजुट में युवाओं के लिए, छात्रों के लिए हम एकजुट हो जाए और लोकसभा में जितना जल्दी चर्चा हो देश के लिए अच्छा है। मैं फिर से अनुरोध करना चाहता हूं कि बिना विलंब के हम नीट पेपर लीक पे चर्चा शुरू करें। धन्यवाद। अन्य सदस्यगण, सरकार भी इस सदन में आपके जो विषय है या 17 युवाओं के साथ जुड़ा हुआ विषय इसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी साथ हैं, सरकार भी साथ है, लेकिन कोई प्री कंडीशन जो आप ऐसे बार बार स्टिकर पोस्टर बैनर लेकर के सदन का जो कार्रवाई बाधित करे ये उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी कोई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। आप काइंडली गो टू योर सीट प्लीज। आप अपने सीट पर जाकर बैठिए। सभा पटल पर रखने जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री अजय तमता जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 3 महासचिव। Sir, I have to report a message from Rajya Sabha regarding appointment of 2 members of Rajya Sabha to the Joint Committee on the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024. आइटम नंबर 4 श्री बालासारी जी। I raise to present the Hindi and English versions of the 48, 49 and 50 and 51 reports of the public accounts from 10/2027 കയ്യാങ്കളിയുടെ വക്കിലേക്ക് വരെ കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നത് ഇന്ന് കണ്ടു. രാവിലെ രാജ്യസഭയും ലോക്സഭയും തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ സഭയിൽ പ്രതിഷേധമായിരുന്നു. സഭാ നടപടികൾക്ക് മുൻപ് സഭയ്ക്ക് പുറത്തുണ്ടായ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രതിപക്ഷം രംഗത്ത് വന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിഷേധം സഭകളിൽ ഇരുസഭകളിലും പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തിയിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് സഭ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ വലിയ ബഹളം ഉണ്ടായത്. തുടർന്ന് ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും 12 മണി വരെ നിർത്തിവെക്കുകയായിരുന്നു. സഭ 12 മണിക്ക് പുനരാരംഭിച്ചപ്പോൾ ഉള്ള രംഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിയിൽ വേഗത്തിൽ സഭാ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് എന്ന് വേണം ചെയറിന്റെ ഇടപെടലിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. പ്രതിഷേധ മുദ്രാവാക്യം വിളികൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. രാജ്യസഭ തുടരാൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സഭാ നടപടികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യസഭ പിരിഞ്ഞു. ലോക്സഭാ നടപടികളും ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. ബഹളമയമാണ്. I raise to present the 15th and 16th reports, Hindi and English versions of the Standing Committee on Consumer Affairs, Public Distribution as listed against my name in today's माननीय
सदस्यगण, कृपया आप सब लोग सदन को चलाने में सहयोगिता करें। आप सभी लोग अपने जो मुद्दे हैं, जो 17 युवाओं का जो विषय है, सरकार सदन में भरपूर इसका चर्चा करने के लिए तैयार है। कृपया आप सब लोग अपना आसन पर जाकर बैठिए। प्लीज़ गो टू योर सीट, प्लीज़ बी सीटेड। आप सब लोग अगर आप 17 युवाओं के हक के बारे में अगर चर्चा करते हैं, चर्चा चलाना चाहते हैं, तो सदन चलने तो दीजिए पहले। सदन ना चले और चर्चा कैसे होगा? सदन चलने के लिए आप कृपया अपने सीट पर जाकर बैठिए और सदन को बार बार बाधित मत कीजिए। പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി അവരുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിലേക്ക് അംഗങ്ങൾ മടങ്ങണം എന്നതാണ് ചെയർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. സഭാ നടപടികൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. സർക്കാർ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണ് എന്ന് അറിയിച്ചതാണ്. പ്രതിഷേധം തുടർന്നാൽ എങ്ങനെ ചർച്ച നടക്കും എന്നതാണ് ചെയർ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട്. രാജ്യസഭാ അപകടത്തെ തുടർന്ന് പിരിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ലോക്സഭയിൽ വീണ്ടും പുനരാരംഭിച്ചുവെങ്കിലും സഭാ നടപടികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ്. आप जिस हिसाब से सदन में चर्चा चाहते हैं, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सरकार क्लियर कट बताया है सदन में രാജ്യസഭ 2 മണി വരെ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യസഭ 2 മണി വരെ 10 മണിക്ക് നേരത്തെ ആദ്യം സഭാ നടപടികൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സഭ നിർത്തിവെച്ചു 11 മണിക്ക്. അതിനുശേഷം 12 മണിക്ക് പുനരാരംഭിച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ 2 മണി വരെ രാജ്യസഭ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ലോക്സഭയിലും പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ്. चलाना नहीं चाहते हैं, सदन चलने नहीं दे रहा है, ये ठीक नहीं है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ലോക്സഭാ നടപടികളും നിർത്തിവെക്കുകയാണ്. ലോക്സഭാ നടപടികളും നിർത്തിവെച്ചു. രാജ്യസഭയും ലോക്സഭയും വീണ്ടും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. പാർലമെന്ററി കാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു നേരത്തെ സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഇരുസഭകളും ബഹളമയമായ സാഹചര്യത്തിലാണ്. പാർലമെന്ററി കാര്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. ചർച്ചയ്ക്ക് സർക്കാർ തയ്യാറാണ് എന്നതാണ് നിലപാട്. അതേസമയം വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് പ്രതിപക്ഷ നിരയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും ഉണ്ടാകുന്നത്. കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്ത രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ പ്രതിഷേധം, ആ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ തുടർച്ചയുണ്ടായ ഗൗരവതരമായ സാഹചര്യം, പോലീസ് നടപടി, വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ ആശുപത്രിയിലായ സ്ഥിതി, പ്രധാനമന്ത്രി വിഷയത്തിൽ കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെട്ടില്ല എന്ന കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ആരോപണം. ആ സമരം കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നു. അതിനിടയിൽ വലിയ പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് NDA പോകുന്നു. NDA യോഗത്തിൽ നടപടികളെല്ലാം സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. അതിന് പിന്നാലെ ഇന്നിപ്പോൾ എക്സിൽ ഒരു കുറിപ്പ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്നു. ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കേസുകളും ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതിക്ക് കൈമാറുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതി വരുന്നു എന്നതായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. അതിനിടയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാകും തരത്തിൽ സഭാ കവാടത്തിൽ ഇന്ന് NDA MPമാരും ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ MPമാരും നേർക്കുനേർ എത്തുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായത്. നേർക്കുനേർ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കുകയായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് രാജ്യസഭയും ലോക്സഭയും ചേർന്നെങ്കിലും സഭ നിർത്തിവെക്കേണ്ട സ്ഥിതി വന്നത്. വീണ്ടും ചേർന്നപ്പോഴും അതുതന്നെയാണ് സാഹചര്യം. വീണ്ടും ഇരുസഭകളും നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. प्रश्न यह है कि यह सभा 22 जुलाई 2026 को सभा में അതിനിടയിലാണ് ഡൽഹിയിൽ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ഇടപെടും എന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരാമർശം ഉണ്ടായത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഡൽഹിയിൽ ജന്തർ മന്ദർ ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചത്. കൂടുതൽ പ്രതിഷേധക്കാർ രാജ്യതലസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്നത് തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചത്. പക്ഷേ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അങ്ങനെ അടച്ചിട്ടത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി എന്നത് അഭിഭാഷകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് ഇടപെടലും വരികയാണ്.